हेलो विद्यार्थी मित्रों केम छो बधा मजामां। तो आपणे लास्ट लेक्चर में लिमिटिंग रिएजंट एटले के सीमित प्रक्रियकोनो अभ्यास करी गया। हवे आजना लेक्चर में आपणे द्रावणोनी सांद्रता अने एमना सांद्रता एकमोनो अभ्यास करवाना छीए। तो ए बने एमनो अभ्यास करता पहला आपणे जे बेसिक टर्मिनोलॉजी छे के जे द्रावणोनी सांद्रता एकमोमां उपयोगी छे एमनुं रिविजन करी लईए। तो स्टार्ट करीए आपणे आणवीय दळ अने परमाणुय दळ थी। तो ए पहला आपने ख्याल छे के परमाणु एटले शुं अने अणु एटले शुं। परमाणु एटले के कोईपण तत्वनो नानामां नानो एकम के जेमने आपणे आगळ विभाजन करी शकता नथी तो एमने शुं कहेवाय, आपणे एमने परमाणु कहेवाय। ज्यारे अणु एटले शुं तो के कोई एक अथवा तो एक करता वधारे ज्यारे परमाणुओ भेगा थईने जे अणु बनावे एटले के जे संयोजन अथवा तो पदार्थ बनावे तो एमने आपणे शुं कहेवाय, तो एमने आपणे अणु कहेवाय। तो अणु अने परमाणु समजाई गयुं। हवे आपणे आणवीय दळ अने परमाणुय दळ एटले शुं। तो सौ प्रथम आपणे परमाणुय दळ एटले शुं। अथवा तो आपणे शुं कही शकाय, परमाणुय भार अथवा तो परमाणु भार। तो परमाणु भार परमाणुय दळ एटले कोई पण परमाणुना दळने आपणे शुं कहेवाय, परमाणुय दळ कहेवाय। तो परमाणुय दळ जे आपણા तत्वो छे एमना परमाणुय दळ हता ए केवी रीते शोधेला हता, तो के एमने सौ प्रथम कोई एक तत्व ने संदर्भ में राखीने एटले के एमना उपरथी बीजा बधा तत्वोना एमने परमाणुय दळ शोधेला हता। तो के एमा संदर्भ तरीके शुं राखेलुं हतुं, तो के एमने कार्बन 12 एटले के कार्बननो जे समस्थानिक छे कार्बन 12 एमनुं एमने परमाणुय दळ शोधेलुं अने एमना उपरथी बीजा तत्वोना परमाणुय दळ शोधेला हता। तो ए केवी रीते शोधेला हता तो ए आपणे आगळ भणी गया छीए। फरी एक वखत तो एमनुं दळ केटलुं मळतुं हतुं, तो के 12 AMU मळतुं हतुं। कार्बननो जे कार्बन 12 जे छे एमना एक परमाणु के जे आपणे नरी आंखे जोई शकता नथी एमनुं दळ 12 AMU एमने मळतुं हतुं। तो एमना उपरथी एमणे 1 AMU नी व्याख्या आपेली। तो तमने ख्याल ज छे AMU एटले शुं, तो के एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU नी व्याख्या केवी रीते आपेली हती, तो के कार्बन 12 जे छे एमनो परमाणुय दळ छे एमना 12मा भागने 1 AMU कहेवाय। एटले आपणे सिम्पल समजीए तो के आ एमनुं परमाणुय दळ छे एमनो 12मो भाग एटले शुं थाय, तो के 12 नो 12मो भाग बराबर शुं थाय, 1 ज थशे। तो आमने एमणे 1 AMU तरीके स्वीकारेलुं हतुं, बराबर। तो हवे आपणे ग्राम में वजन जोईए छे। आ AMU में एटॉमिक मास यूनिट में वजन आपेलुं छे। हवे आपणे ग्राम में तो आपने ख्याल ज छे के 1 AMU एटले केटला ग्राम थशे, एक AMU बराबर 1.66 गुणिया 10⁻24 ग्राम थशे। एटले मूंझाता नहीं केम आपणे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम थाय छे, एवी रीते 1 AMU बराबर 1.66 गुणिया 10⁻24 ग्राम थाय छे। एटले जरा विचारो के खरेखर केवी रीते थतुं छे, केम के 0.000016 એટલે કે આપણે ખરેખર એમને માપી જ ના શકીએ એટલા ગ્રામ થશે। તો આ આપણને શું મળ્યું, તો કે 1 AMU બરાબર આટલા ગ્રામ થશે। હવે આપણે માનો કે કાર્બન 12 હતું એમનું પરમાણુય દળ એમણે કેટલું શોધેલું હતું, તો કે 12 AMU હતું। તો હવે આપણે एक जे कार्बन परमाणु हतो तो एमनु आपणे ग्राम में वजन शोधवुं होय तो आपने मळी जशे। तो के आ केवी रीते 1 AMU बराबर
આટલા ગ્રામ થાય છે તો કાર્બનનું દળ કેટલું મળતું હતું તો કે 12 AMU તો 12 AMU બરાબર કેટલા ગ્રામ બરાબર તો આવી રીતે આપણે ત્રિરાશિ મૂકીએ તો આપને જવાબ શું મળશે તો કે 12 into 1.66 into 10⁻⁻24 ગ્રામ બરાબર તો આ શું મળ્યું આપણને તો કે એક જે કાર્બનનો પરમાણુ છે આ આપણે પરમાણુ છે એક કાર્બનનો પરમાણુ એમનું દળ 12 AMU માં અને ગ્રામમાં કેટલું થશે તો કે આમને તમે કેલ્ક્યુલેશન કરશો મેં સિમ્પલ મૂકેલું તો કે 12 into 1.66 into 10⁻⁻24 ગ્રામ તો સમજમાં આવ્યું કે કાર્બનનો જે નાનામાં નાનો પરમાણુ છે એમનું એક પરમાણુનું દળ AMU માં 12 AMU થશે જ્યારે ગ્રામમાં કેટલું થશે તો કે 12 into 1.66 into 10⁻⁻24 ગ્રામ થશે તો ખરેખર વિચારો કે આજે આપણે કાર્બન લઈએ છીએ એમનું દળ આપણે માપી શકીએ કારણ કે 10⁻⁻24 એટલે કે 0.230 ત્યારબાદ આ જે રકમ આવશે એમનો ઉલ્લેખ થશે એટલે કે એ આપણે ખરેખર માપી શકતા નથી તો હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે એક કાર્બનનો જે પરમાણુ છે એમનું AMU માં દળ અને ગ્રામમાં દળ કેટલું થશે હવે આપણે જે ખરેખર આપણે જોઈએ છીએ કે પરમાણ્વીય દળ કે જે આપણી બુકમાં તેમજ વગેરે જગ્યાએ જેમનો ઉલ્લેખ કરેલો છે કે 12 ગ્રામ તો ખરેખર 12 ગ્રામ એ શું છે તો કે એ 1 મોલ જથ્થાનું દળ છે કે જેમનો ઉપયોગ હરેક જગ્યાએ કરવા માટે એમણે 12 ગ્રામનો ઉપયોગ કરેલો તો હવે મને ખાલી તમે એટલું વિચારો કે આમાં તમને 12 ગ્રામ ક્યાંય મળ્યું આ 12 ગ્રામ ના મળે તમે આમનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરો કેમ કે 10⁻⁻24 છે એટલે એક ખરેખર વિચારજો કે 0.000 એવી રીતે એમનો આન્સર આવશે તો અને જે AMU માં દળ મળતું હતું એ 12 AMU માં મળતું હતું તો હવે આપણે જે ઉપયોગી થશે કે 12 ગ્રામ પર મોલ એ કેવી રીતે આવે છે ને એમનો અભ્યાસ કરવાનો છે અને એ આપણે કોઈ પણ ફિઝિકલ કેમેસ્ટ્રી લો ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રી લો કે કોઈ પણ કેમેસ્ટ્રી લો એમાં હંમેશા એ દળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો એ કેવી રીતે આવશે તો હવે આપણને ખ્યાલ છે કે 1 મોલ હોય 1 મોલ કોઈ પણ પદાર્થનો 1 મોલ હોય તો એમાં અણુ અથવા તો તમે પરમાણુ અથવા તો આયન કોઈ પણ વિચારો તો એમાં પરમાણુ અણુ અથવા આયનની સંખ્યા કેટલી હશે તો કે 1 મોલ હશે ત્યારે પરમાણુ અહીંયા આપણે પરમાણુનો ઉલ્લેખ કરવાનો એટલે કે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુ હશે તો ક્યારેક ઘરે બેઠા વિચારજો કે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 આ જે 10⁻23 છે ને એને ક્યારેક જે આપણે સાદો ગુણો ઘાતમાંથી સિમ્પલ મૂલ્યમાં ફેરવજો ખરવો નિખરવો કે એમનાથી ક્યાં પણ આગળ આવી શકે એટલે કે 1 મોલ જે જથ્થો હોય ને કોઈ પણનો જથ્થો તો એમાં તમે પરમાણુની સંખ્યા ગણવા બેસો ને તો તમારી જિંદગી વહી જાય ને તો પણ ના ગણી શકાય એટલે આપણે સિમ્પલ માટે દર્શાવીએ છીએ કે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુ હોય પરંતુ એ કેટલા હોય ને ક્યારેક હિસાબ કરજો તો હવે તમને ખ્યાલ થઈ ગયો કે 1 મોલ કોઈ પણનો 1 મોલ હોય તો એમાં પરમાણુ અથવા જો અણુ હોય તો અણુ
અને આયન હોય તો આયનની સંખ્યા હંમેશા 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 હોય છે. તો હવે આપણે જે 12 ગ્રામ યુઝ કરીએ છીએ તો એ ખરેખર 1 મોલ જથ્થો છે. તો 1 મોલમાં જો 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુઓ રહેલા હોય એટલે કે આ 1 મોલ જે જથ્થો છે મારી પાસે 1 મોલ, તો આમાં 6.022 એટલે કે ખરેખર ગણી ના શકાય એટલી સંખ્યા છે. તો હવે આ 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુઓ જે ભેગા થઈને એટલી સંખ્યામાં ભેગા થઈને એમનું જે ટોટલ દળ થશે એટલે કે એમનું જે પરમાણુય દળ, એમના આટલા પરમાણુનું જે ટોટલ દળ થશે એમને આપણે પરમાણુય દળ એવો શબ્દ વાપરવાનો છે. તો હવે આપણને એટલી એક વસ્તુ તો ખ્યાલ જ છે કે એક પરમાણુનું, આમાંથી એક પરમાણુનું દળ આપણે જાણીએ છીએ અને એ પણ ગ્રામમાં પણ જાણીએ છીએ અને એએમયુમાં પણ જાણીએ છીએ, પરંતુ આપણે એએમયુમાં ક્યારેય આગળ જતા અભ્યાસ કરવાનો નહીં થશે એટલે હંમેશા આપણે ગ્રામમાં જ એમને રાખવાનું. તો આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. એક પરમાણુનું કાર્બનના સંદર્ભમાં દળ 12 × 1.66 × 10⁻24 ગ્રામ છે. કેટલું છે? એક પરમાણુનું દળ 12 × 1.66 × 10⁻24 ગ્રામ છે. તો હવે આપણે આ 1 મોલ જે જથ્થો છે કે એમાં 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુઓ રહેલા છે એટલે કે જે ખરેખર આપણે ગણી શકતા નથી. એમાંથી આપણે આ જે એક પરમાણુ રહ્યો ને, એક પરમાણુ, એમનું દળ આપણે ગ્રામમાં જાણીએ છીએ. તો આ જે ટોટલ 1 મોલમાં કે જે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુ રહેલા છે તો એ બધાના દળોનો સરવાળો કેટલો થશે? તો આપણે ત્રિરાશિ મૂકીએ. 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુ હોય તો એમનું દળ ગ્રામમાં શું થશે? તો મૂકો ત્રિરાશિ અને કરો કેલ્ક્યુલેશન. તો આપણે ત્રિરાશિ તો મૂકેલી છે કે એક પરમાણુમાં આટલા ગ્રામ છે, તો આટલા પરમાણુ હોય ત્યારે કેટલા ગ્રામ થશે? તો કે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 × 12 × 1.66 × 10⁻24 ગ્રામ. પણ જવાબ જે આવશે એ આપને ગ્રામ પર મોલમાં આવશે. તો આમનો જવાબ શું આવ્યો? કેલ્ક્યુલેશન કરજો. તો એમનો જવાબ આવશે 11.99. એટલે આપણને 12 પણ લખી શકાય, કારણ કે 11.99 ને આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યામાં ફેરવીએ તો આપણે 12 લખી શકાય. તો આ જે 12 ગ્રામ પર મોલ, આમનો એકમ શું આવ્યો? 12 ગ્રામ પર મોલ. ત્રણેય વખત આપણે જુદા જુદા એકમો મળતા હતા. એવું શા માટે? કારણ કે ત્યાં આપણે એક પરમાણુનું દળ લેતા હતા, એએમયુમાં લેતા હતા તો એએમયુમાં મળતું હતું, ગ્રામમાં લેતા હતા તો ગ્રામમાં કેટલું મળતું હતું? તો કે એક પરમાણુનું દળ આટલું મળતું હતું. હવે આપણે શેમાં લેવાનું હતું? તો કે ગ્રામ પર મોલ, એટલે કે 1 મોલ જથ્થાનું દળ લેવાનું હતું. તો આ શું દર્શાવે છે? તો કે 12 ગ્રામ પર મોલ. પર મોલ એટલે શું? કે
એક મોલમાં 12 ગ્રામ હોય તો કે કાર્બનનો 1 મોલ લ્યો તમે, આજે 1 મોલ, આ 1 મોલ જથ્થો લીધેલો છે તમે, એટલે હું જથ્થા માટે દર્શાવું છું, એમાં 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુઓ કાર્બનના પરમાણુઓ છે. તો આ બધા કાર્બનના પરમાણુઓનું ટોટલ દળ કેટલું થશે તો કે એ 12 ગ્રામ પર મોલ થશે. શા માટે? કારણ કે 1 મોલ જથ્થો લીધેલો છે, તો પર મોલ એટલે શું કે એમાં એટલું હોવું, એટલે કે 1 મોલમાં 12 ગ્રામ હોવું. તો આમનું દળ શું થશે તો કે 12 ગ્રામ પર મોલ. એટલે હવે તમને ખ્યાલ આવી જવો, અથવા તો એમને આપણે શું કહી શકાય, 1 મોલ, રિવિઝન કરજો, યાદ રાખજો કે 1 મોલમાં સંખ્યા કેટલી હતી તો કે 1 મોલ હતું તો એમાં સંખ્યા 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુઓની સંખ્યા હતી. તો એ જે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુ ભેગા થઈને એમનું પરમાણુય દળ કેટલું મળતું હતું તો કે એમનું પરમાણુય દળ 12 ગ્રામ મળતું હતું. બરાબર? તો હવે બરાબર ધ્યાન રાખજો, 1 મોલ બરાબર હું શું કહી શકું, 1 મોલ આપણે અહીંયા ઓનલી કાર્બનને ફોકસ કરવાનો છે, તો 1 મોલ એટલે હું શું કહી શકું કે એમાં 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 કાર્બન પરમાણુ હોય. બરાબર? બીજું હું શું કહી શકું કે 1 મોલ જથ્થો હોય ને, 1 મોલ જથ્થો કાર્બનનો, એટલે કે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુ ધરાવતા હોય એટલો જથ્થો હોય તો એને 1 મોલ કહેવાય. અને એ 1 મોલ જથ્થાનું વજન પણ કેટલું હોય તો કે એમનું વજન 12 ગ્રામ પર મોલ હોય. તો 1 મોલ બરાબર 12 ગ્રામ, અથવા તો 1 મોલ બરાબર 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુની સંખ્યા. આને પણ હું બરાબરમાં લખી શકું કે 12 ગ્રામ પર મોલ હોય તો એમાં પરમાણુની સંખ્યા કેટલી હોય તો કે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુ હોય. તો આ ત્રણેય એક જ થયું. તમે કોઈ પણને ફેરવો કે આટલા પરમાણુ હોય તો એમના મોલ કેટલા થશે કાર્બનના, જો આટલા પરમાણુ હોય અથવા તો કોઈ પણ ના લઈ શકો, આટલા પરમાણુ હોય ત્યારે એમના મોલ 1 થશે. તો એમનું આણ્વીય દળ પણ કેટલું થશે તો કે એમનું 12 ગ્રામ પર મોલ થશે. તો હંમેશા હવે આપણે આગળ જ્યારે પણ કેલ્ક્યુલેશનમાં પરમાણ્વીય દળ એવો શબ્દ આવે ત્યારે હંમેશા 12 ગ્રામ પર મોલને જ ધ્યાનમાં લેવાના, કારણ કે આ 1 મોલ જથ્થાનું વજન જ હંમેશા ગણતરીમાં ઉપયોગી થતું હોય, નહીં કે કાર્બનના 1 પરમાણુનું. કારણ કે 1 પરમાણુનું દળ આપણને ખ્યાલ જ છે કે 0.000 એટલે કે 23 0 આવે ત્યારબાદ જે રકમ આવે એટલે કે ખરેખર એ કહેવાય ને કે એ ઉપયોગી કાંઈ કામનું જ નથી. તો જ્યારે હંમેશા પરમાણ્વીય દળ, પરમાણુ હોય, કાર્બન હોય, ઓક્સિજન હોય, બધાના જુદા જુદા હોય છે, પરંતુ પરમાણ્વીય દળ એવો શબ્દ આવે ત્યારે હંમેશા ગ્રામ પર મોલવાળા એકમમાં જે આપને દળ મળતું હોય એમનો જ ઉલ્લેખ કરવાનો. બરાબર? તો હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો, 1 પરમાણુનું દળ, 1 મોલ જથ્થામાં રહેલા પરમાણુનું દળ, એમનું ગ્રામમાં વજન, AMUમાં વજન. બરાબર? બીજું એક એક્ઝામ્પલ તો કે હાઇડ્રોજન જે છે, હાઇડ્રોજન H, તો હાઇડ્રોજન તત્વ હોય તો એમનો ખાલી એક જ પરમાણુ હોય તો 1 પરમાણુનું આપણને ખ્યાલ છે કે દળ કેટલું થતું હતું તો કે એમનું દળ એમણે 1 AMU થતું હતું. 1 AMU, AMUમાં 1 AMU થતું હતું. તો હવે આપણે AMUમાંથી ગ્રામમાં ફેરવતા આવડે જ છે, તો કે એમનું દળ ગ્રામમાં કેટલું થશે તો કે
1 × 1.66 ગુણ્યા 10⁻²4 ગ્રામ. તો એએમયુમાં એમનું દળ મળી ગયું, હાઇડ્રોજન પરમાણુનું. ગ્રામમાં પણ દળ મળી ગયું. હવે જે ખરેખર હરેક વખતે ઉપયોગી થાય છે તો કે 1 ગ્રામ પર મોલમાં. તો ગ્રામ પર મોલમાં જેવી રીતે આપણે કાર્બનનું ગણ્યું તો કેવી રીતે ગણ્યું તો કે મોલમાં હંમેશા કોઈ પણ તત્વ લઈ લો, અણુ લઈ લો, સંયોજન લઈ લો કે પદાર્થ લઈ લો, 1 મોલમાં હંમેશા એટલું યાદ રાખવાનું કે પરમાણુ, અણુ અથવા આયનની સંખ્યા 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 જ જોવા મળશે. તો 1 મોલમાં કેટલી સંખ્યા હોય? 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુ હોય હાઇડ્રોજનના. તો આપણે હવે એમનું વજન ગોતવું હોય તો કઈ રીતે? તો કે 1 પરમાણુનું ગ્રામમાં વજન કેટલું થાય છે હાઇડ્રોજનના? તો કે આટલું થાય છે. 1નું આટલું થાય છે. તો 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 કેટલું થશે? તો એ પણ 1 ગ્રામ પર મોલ આવશે. તમે કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો એ 1 ગ્રામ પર મોલ આવશે. એટલે કે એ એમનું ખરેખર પરમાણુય દળ થયું. એટલે કે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 જે પરમાણુ, હાઇડ્રોજનના પરમાણુઓ ભેગા થઈને એમનું જે એકનું દળ એમ 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુનું ટોટલ દળ કરશો તો એ 1 ગ્રામ પર મોલ તમને મળશે. એટલે તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે આગળ જે ઉપયોગી અથવા તો આપણે જે બુકમાં જે પિરિયોડિક ટેબલમાં જે પરમાણુય દળ ને આણ્વીય દળ જે આપેલા છે એ ખરેખર આપણને ગ્રામ પર મોલમાં આપેલા છે. તો અને આ જે આપણે એએમયુ અને 10⁻24 વાળા જે ગ્રામમાં મળે છે એ એમના એક કે જે આપણે નરી આંખે નથી જોઈ શકતા એ એક પરમાણુના દળ છે. જ્યારે પહેલાં 1 મોલના એટલે કે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુના ટોટલ દળોનો સરવાળો છે અને એ આપણે હંમેશા ઉપયોગમાં લેવાનો છે. જ્યારે આમનો કાંઈ ઉપયોગ આવશે નહીં. તો હવે આવી રીતે તમને ખ્યાલ આવી જશે. કોઈ પણ તત્વ આપે કે આપણે કાર્બનનું તો એક્ઝામ્પલ લીધું, હાઇડ્રોજનનું લીધું, ઓક્સિજનનું આપે કે કોઈ પણનું આપે તો એ આપણે પરમાણુય દળ શોધી શકીએ છીએ. હવે આપણે આણ્વીય દળની વાત કરીએ. આણ્વીય દળ. તો આણ્વીય દળ કોના માટે ઉપયોગી હોય? પરમાણુય દળ પરમાણુ માટે હતું. તો આણ્વીય દળ અણુઓ માટે હોય છે. તો અણુ એટલે શું? તો કે એક કરતાં વધુ પરમાણુઓ એક જ પ્રકારના કે એક કરતાં વધુ પ્રકારના પરમાણુઓ જે જોડાઈને જે રચના બનાવે તો એમને આપણે શું કહેવાય? તો કે અણુ કહેવાય. તો અણુઓના દળ કેવી રીતે શોધી શકાય? તો કે કોઈ અણુ છે, ધારો કે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ O2. તો O2 એટલે શું? તો કે ઓક્સિજનના 2 પરમાણુઓ જોડાઈને એમનો એક અણુ બનાવે છે. એટલે કે ઓક્સિજનના એમાં 2 પરમાણુઓ જોઈન્ટ થઈને O2 બનાવે છે. એમને આપણે શું કહી શકાય? તો કે ઓક્સિજનનો અણુ. તો આ એક જ પ્રકારના પરમાણુઓ જોડાઈને બનાવે છે. હવે એક કરતાં વધુ પ્રકારના એટલે કે CH4, બરાબર. તો CH4 જે છે એ એક કાર્બનનો પરમાણુ અને 4 હાઇડ્રોજનના પરમાણુઓ જોડાઈને જે અણુ બનાવે છે એટલે કે જે રચના બનાવે છે તો એમને આપણે શું કહીશું? તો કે એમને મિથેનનો અણુ કહીશું. એવી રીતે આપણે H2O છે
તો કે 2 હાઇડ્રોજનના પરમાણુ અને 1 ઓક્સિજનનો પરમાણુ જોડાય. તો આ જે આપણે ત્રણેય એક્ઝામ્પલ લખેલા છે O2, CH4 અને H2O, તો આના માટે એક વસ્તુ યાદ રાખજો, ક્યારે પરમાણુ એવો શબ્દનો પ્રયોગ કરતા નહીં, કારણ કે પરમાણુઓ જોડાયા છે. એક કરતાં વધુ એક પ્રકારના હોય તો O2, અલગ અલગ પ્રકારના હોય તો કાર્બન અને હાઇડ્રોજન, તો એ આપણે CH4 જેવી રીતે જેમ જેમ અણુઓ બનતા જશે, એટલે કે આમને આપણે શું કહેવાય તો કે આ આપણા માટે અણુ થયા. આમના માટે ક્યારેય પરમાણુ એવો શબ્દ પ્રયોગ કરવાનો નહીં. તો હવે આપણને ખ્યાલ જ છે, આપણે ભણી ગયા છીએ કે આણ્વીય દળ એટલે શું. તો કે આણ્વીય દળ એટલે શું, તો કે અણુમાં રહેલા જે પરમાણુઓ છે એ પરમાણુઓના દળોનો સરવાળો, કે જેટલા પરમાણુઓ રહેલા છે એટલા પરમાણુના જે દળોનો સરવાળો થશે એમને આપણે શું કહીશું, તો કે એમને એમનું આણ્વીય દળ કહીશું. તો O2નું આણ્વીય દળ શું થશે, પેલા જેવું જ છે. તમારે જો AMUમાં કેમ પરમાણુ માટે AMUમાં ઉપયોગી થતું, તો અહીંયા પણ આપણે 3 સ્ટેપમાં કેમ કરેલું એવી રીતે જ છે. તો ઓક્સિજન હોય, ઓક્સિજનનો જે જથ્થો, એમાં એમનો નાનામાં, એટલે કે ઓક્સિજન અણુઓનો જે જથ્થો હોય છે, ધારો કે આ કોઈ ઓક્સિજન કે એમાં O2 આવી રીતે એમાં O2ના અણુઓ રહેલા હોય છે. તો એમાંનો એક કે જે આ O2 અણુ છે, O2 અણુ કે જે આપણે ખરેખર નરી આંખે ના જોઈ શકીએ, તો એમનું દળ શું થશે, તો એમના દળને આપણને ખ્યાલ છે કે ઓક્સિજનના એક પરમાણુનું દળ શું થશે, ઓક્સિજનના એક પરમાણુનું દળ, તો ઓક્સિજનના એક પરમાણુનું દળ 16 AMU થાય, 16 AMU થશે. તો હવે ઓક્સિજનના અહીંયા જો કેટલા પરમાણુઓ જોડાયેલા છે, તો ઓક્સિજનના 2 પરમાણુઓ જોડાય. તો આમને આપણે 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરીએ. એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે જેટલી સંખ્યા હોય, ધારો કે મિથેનનું આપણે આણ્વીય દળ શોધીએ છીએ ત્યારે કાર્બન છે તો કાર્બનનું દળ લેવાનું, પ્લસ હાઇડ્રોજનનું જે દળ હોય એમને મલ્ટીપ્લાય 4 વડે કરવાના, કારણ કે અહીંયા 4 હાઇડ્રોજન પાર્ટિસિપેટ થાય છે, એટલા માટે એમને તો અહીંયા આપણે 16 AMU, એક કાર્બનના એક પરમાણુનું દળ 16 AMU થાય છે. તો ઓક્સિજન અણુમાં કેટલા પરમાણુઓ રહેલા, તો ઓક્સિજન અણુમાં 2 પરમાણુ છે, તો એમના વડે મલ્ટીપ્લાય કરીએ એટલે ટોટલ કેટલું થશે, તો કે 32 AMU થશે. પણ આમને આપણે AMU એવો શબ્દ ના વાપરી શકીએ, કારણ કે AMU એટલે શું થશે, એટોમિક માસ યુનિટ, પરમાણ્વીય દળ એકમ. જ્યારે અહીંયા શું શબ્દ આવ્યો, તો કે આણ્વીય દળ, તો એના માટે આપણે આ રોંગ થશે. એને શું કહી શકાય, જો પરમાણુને ધ્યાનમાં લેતા હોય તો હંમેશા AMU યાદ રાખવાનું, જ્યારે અણુને લેતા હોય ત્યારે શું થશે, MMU, એટલે કે મોલેક્યુલર માસ યુનિટ. મોલેક્યુલ એટલે શું થાય, મોલેક્યુલને આપણે ગુજરાતીમાં શું કહી શકાય, તો કે અણુ. તો મોલેક્યુલર માસ યુનિટ, બરાબર સમજાઈ ગયું. AMU એટલે કે એટોમિક માસ યુનિટ, જ્યારે મોલેક્યુલ માટે, અણુ માટે મોલેક્યુલર માસ યુનિટ. તો અહીંયા જે આપણે હમણાં મેં તમને એક ચિત્ર દોર્યું કે એક ઓક્સિજનનો જે પરમાણુ હતો કે જે આપણે નરી આંખે નહોતા જોઈ શકતા, તો એમનું મોલેક્યુલર માસ યુનિટ એટલે કે એમનું આણ્વીય દળ શું થતું હતું, તો કે 32 MMU થશે. ત્યારબાદ હવે આપણને ખ્યાલ છે
32 mmU થયું। તો આ O2 ના ખાલી એક જ અણુનું મળ્યું અને એ પણ કેમાં mmU માં। ત્યારબાદ હવે આપણે પેલું ગ્રામમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો એટોમિક માસ યુનિટના મૂલ્ય જેટલું થશે। તો હવે આમને ગ્રામમાં કન્વર્ટ કરવું હશે તો ગ્રામમાં કેટલું મૂલ્ય થાય તો કે આમને મલ્ટીપ્લાય 1.66 into 10⁻⁻24 ગ્રામ, એટલે કે આમનું મલ્ટીપ્લિકેશન આપણે 1.66 into 10⁻⁻24 વડે કરીએ તો નાનામાં નાના ઓક્સિજન અણુનું દળ આપણને ગ્રામમાં મળે। જ્યારે આ કેમાં મળતું હતું તો કે mmU માં, અથવા તો આની જગ્યાએ આપણે પહેલાં કીધું યુનિફાઈડ માસ બંને માટે AMU માટે પણ યુનો ઉપયોગ કરી શકીએ અને mmU માટે પણ યુનિફાઈડ માસનો ઉપયોગ કરી શકીએ। તો આ તમે ગણતરી કરો એટલે કે 32 into 1.66 into 10⁻⁻24 તો એ તમને ગ્રામમાં ઓક્સિજનના એક પરમાણુનું દળ મળશે ગ્રામમાં, એટલે કે 32 into 1.66 into 10⁻⁻24। હવે ઓક્સિજન અણુનો એક મોલ જથ્થાનું આપણે વજન જોઈએ છે। એટલે ફરી એક વખત કે O2 તો આવી રીતે 6, હવે તમને પહેલાંની જેમ જ કે એક મોલ એટલે શું તો એક મોલ એટલે એમાં પરમાણુની સંખ્યાનો ઉલ્લેખ કરતા હતા, જ્યારે અહીંયા હવે આપણે કેમનો ઉલ્લેખ કરીશું તો કે અણુની સંખ્યાઓનો। એટલે કે એક મોલ જથ્થામાં મેં તમને શું કીધું, અણુ હોય તો પણ ભલે, પરમાણુ હોય તો પણ ભલે, કે આયનો હોય તો પણ ભલે, હંમેશા એક મોલમાં અણુ પરમાણુની સંખ્યા કેટલી હોય તો કે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 જોવા મળે છે। એટલે કે હવે ધારો કે હું એમ ધારી લઉં કે આ મારે એક મોલ જથ્થો મેં લીધેલો છે, આ એક મોલ જથ્થો, તો આવા O2 ના કેટલા અણુઓ હશે તો કે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 અણુઓ એક મોલમાં રહેલા હશે। તો હવે ફરીથી આપણને જે એક અણુ હતો O2 નો એક અણુ, એનું mmU માં વજન કેટલું મળતું હતું તો કે 32 mmU, અને ગ્રામમાં કેટલું મળતું હતું તો કે 32 into 1.66 into 10⁻⁻24 એકનું મળતું હતું। તો હવે આટલાનું શોધવું હોય તો એ આપણને ખ્યાલ જ છે કઈ રીતે મળશે। એક O2 અણુનું દળ બરાબર 32 into 1.66 into 10⁻⁻24 ગ્રામ। તો 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 O2 અણુઓનું દળ બરાબર કેટલું થશે। તો હવે તમે આમની કેલ્ક્યુલેશન કરશો એટલે કેટલું મળશે તો કે 32 ગ્રામ પર મોલ। બરાબર, તો આ જે આપને ગ્રામ પર મોલ વજન મળ્યું એ કેટલા અણુઓનું દળ મળ્યું તો કે એ 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 કે જે એક મોલ જથ્થામાં ઓક્સિજનના અણુઓ રહેલા છે એમનો ટોટલ દળનો જે સરવાળો મળશે એ આપણને 32 ગ્રામ પર મોલ મળશે। તો આ 32 ગ્રામ પર મોલ એટલે શું થયું તો કે
એ આપણને જે આવર્ત કોષ્ટકમાં પિરિયોડિક ટેબલમાં જે આપેલું છે એમનો દળ જેટલું એટલે કે એ એમના આણ્વીય દળ જેટલું વજન થશે. તો આને શું કહી શકાય? O2 અણુનું આણ્વીય દળ. આ પણ આણ્વીય દળ બોલી શકાય, આમને પણ આણ્વીય દળ કહેવાય, આમને પણ આણ્વીય દળ જ કહેવાય. અને જે MMUમાં એટલે કે 32 MMUમાં જે મળતું હતું એમને પણ આણ્વીય દળ કહેવાય. પરંતુ ફેર કેટલો? તો કે કોઈકમાં એક એટલે કે જે 32 MMU મળતું એ ખાલી ઓક્સિજનના એક જ અણુનું કે જે નાનામાં નાનો અણુ છે એમના એક અણુનું દળ મળતું હતું. ત્યારબાદ જે 32 × 1.66 × 10⁻⁻24 છે એ તો કે એ આપણને ગ્રામમાં મળતું હતું. ઓક્સિજનના એક નાના પરમાણુનું ગ્રામમાં દળ. પેલું MMUમાં મળતું હતું, આ ગ્રામમાં મળતું હતું. જ્યારે આ મળ્યું એ 1 મોલ જથ્થામાં એટલે કે 1 મોલ જથ્થામાં હંમેશા સંખ્યા કેટલી હોય? તો કે 6.022 × 10⁻23 અણુઓ હોય. તો એ બધા જે અણુઓનું ટોટલ દળ થશે એ આપણને ગ્રામમાં કેટલું મળશે? તો કે 32 ગ્રામ પર મોલ. પર મોલ એટલે કે 1 મોલમાં આટલા ગ્રામ. તો આણ્વીય દળ જ્યારે આપણે આગળ કેલ્ક્યુલેશનમાં કે કોઈ પણ જગ્યાએ ઉપયોગમાં આવશે ત્યારે એ હંમેશા ગ્રામ પર મોલમાં જ આપણે એમનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે, નહીં કે ખાલી ગ્રામ, નહીં કે MMUમાં. તો હવે તમને આ ઉપરથી કોઈ પણના પરમાણ્વીય દળ હોય કે આણ્વીય દળ હોય તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આણ્વીય દળ શબ્દ બોલે એટલે 1 મોલ જથ્થાનું જ હંમેશા લેવાનું. એક નહીં, તમને ચોખવટ કરેલી હોય કે 1 અણુનું લ્યો તો ત્યારે આપણે 1 અણુનું શોધવાનું. તો આ થયું આપણું આણ્વીય દળ અને પરમાણ્વીય દળ. બીજું એક એક્ઝામ્પલ ધારો કે આપણે શું આપે? મિથેન. તો મિથેનનું આપણે આણ્વીય દળ શોધવું હોય તો શું થશે? તો કે મિથેનનું કાર્બન અને 4 હાઇડ્રોજન છે. તો કાર્બનનું આપણને ખ્યાલ જ છે કેટલું મળતું હતું? તો કે 12 ગ્રામ, 12 AMU પ્લસ 4 × 1 કારણ કે હાઇડ્રોજનનું કેટલું મળશે? તો કે હાઇડ્રોજનનું 1 એટલે એ તમને મળશે MMUમાં મળશે. એક મિથેનના નાના અણુનું મળશે. ત્યારબાદ તમે એને ગ્રામમાં ફેરવશો એટલે તમને ગ્રામમાં વજન મળશે. અને 1 મોલ જથ્થાનું એટલે કે 1 મોલ મિથેનના જથ્થાનું જ્યારે તમે દળ મેળવશો એ તમને ગ્રામ પર મોલમાં મળશે. તો આ થઈ આપણા આણ્વીય દળ અને પરમાણ્વીય દળની વાત. હવે મોલ. તો મોલ અત્યાર સુધી તો આપણે ભણી જ ગયા છીએ, ફરી એક વખત યાદ કરી લઈએ. તો કે 1 મોલની વ્યાખ્યા શું હતી? તો તમને ખ્યાલ જ છે કે 1 મોલ આપણે 6.022 × 10⁻23 જે પરમાણુ હોય છે એમની જે સંખ્યા હોય એટલો જથ્થો ધરાવતા કોઈ પણ પદાર્થને આપણે એ પદાર્થના 1 મોલ કહેવામાં આવે છે. તો એમની ખરેખર વ્યાખ્યા કઈ રીતે આપવામાં આવેલી હતી? તો કે કાર્બન 12 જે કાર્બનનો સમસ્થાનિક છે એમના 12 ગ્રામ દળમાં પરમાણુઓ સંખ્યા જોવા મળે છે લા જથ્થાને 1 મોલ કહેવાય.
બરાબર. તો શું કીધું કે કાર્બન 12 છે, જે કાર્બનનો સમસ્થાનિક છે, એમનું તમારે 12 ગ્રામ દળ લેવાનું. એટલે કે વૈજ્ઞાનિકોએ એમનું 12 ગ્રામ દળ લીધું હતું. એમાં જે પરમાણુઓની સંખ્યા એમને જોવા મળતી હતી, એટલે કે એ 12 ગ્રામ જથ્થો હતો, આ જથ્થો એમને કાર્બનનો લીધો હતો, આમનું દળ કેટલું હતું તો કે 12 ગ્રામ હતું. એટલે કે એક ચપટી બરાબર થયું. તો એ 12 ગ્રામ હતું. તો આ 12 ગ્રામ જથ્થામાં એમને જે પરમાણુઓની સંખ્યા જોવા મળતી હતી ને, એ સંખ્યા એ કેલ્ક્યુલેશન સાબિત કરેલી છે. આપણે આગળના લેક્ચરમાં કરી જ ગયા છીએ, અહીંયા સાબિત કરવાની જરૂર નથી. તો એ સાબિતી કરીને એમને જે સંખ્યા, એટલે કે કેટલી સંખ્યા મળતી હતી તો કે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 જે પરમાણુઓ મળતા હતા. તો આ જે જથ્થો થયો, આ જથ્થો કાર્બનના 12 ગ્રામનો જે આ જથ્થો થયો, એમાં એમને આટલી સંખ્યા જોવા મળતી હતી. એટલે કે એમાં કાર્બનના જે નાનામાં નાના જે પરમાણુઓ હતા એ આટલા જોવા મળતા હતા. તો એમણે એવું કીધું કે તમારે કોઈ પણ તત્વ હોય, કોઈ પણ તત્વ લઈ લો, અણુ લઈ લો કે સંયોજન લઈ લો, એમાં જો આટલી સંખ્યામાં તમને પરમાણુ, અણુ અથવા તો આયનો જોવા મળે તો એમના જથ્થાને 1 મોલ કહેવાય. એટલે કે સૌપ્રથમ પહેલાં તો એણે સાબિત કર્યું. એમણે કાર્બન 12ને લીધું ધ્યાનમાં, એના 12 ગ્રામ વજનને લીધું, એમાં પરમાણુઓની સંખ્યા એમણે શોધી. તો એમની સંખ્યા કેટલી? 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 મળી. તો એમણે હવે એમ કીધું કે આટલી સંખ્યા કોઈ પણ કાર્બનને, હાઇડ્રોજન, ઓક્સિજન, હિલિયમ, નિયોન, આર્ગોન, મિથેન, ઇથેન કે કોઈ પણ લઈ લો, અણુ લઈ લો કે પરમાણુ લઈ લો, એમાં અણુ અથવા પરમાણુની સંખ્યા તમને આટલી થાય, અથવા તો આટલો જથ્થો લ્યો કે કોઈ પણના આટલા અણુઓ લ્યો, ત્યારે એમના હંમેશા 1 મોલ થશે. શું થશે તો કે એ કોઈ પદાર્થના 1 મોલ થશે. તો ખ્યાલ આવી ગયો. 1 મોલ એટલે શું? કોઈ પણના, ધારો કે હાઇડ્રોજનના તમને 1 મોલ કીધા હોય, એક મોલ હાઇડ્રોજન કીધો હોય, 1 મોલ હાઇડ્રોજનનો જથ્થો લીધેલો છે, તો 1 મોલ ક્યારે થશે તો કે એમાં 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 હાઇડ્રોજનના પરમાણુઓ હોય, ત્યારે આ જથ્થાને 1 મોલ કહેવાય. અને આગળ મેં તમને શીખવી દીધું છે કે 1 મોલ હોય ત્યારે હંમેશા એ એમના આણ્વીય દળ, અને એમાં પણ કયું તો કે ગ્રામ પર મોલ, એટલું એમનું દળ થશે. તો શું થયું? 1 મોલ હાઇડ્રોજન એટલે એમનું આણ્વીય દળ શું થતું? આપણે કેલ્ક્યુલેશનમાં શું મળતું હતું તો કે 1 ગ્રામ પર મોલ. બરાબર. એટલે કે આણ્વીય દળ ગ્રામ પર મોલ, એટલે કે 1 મોલમાં આટલા ગ્રામ, એટલે કે 1 મોલ હોય ત્યારે હંમેશા 1 ગ્રામ જોવા મળે. આ 1 મોલ જથ્થો છે, તો આ 1 મોલ જથ્થાનું વેટ કેટલું થશે ટોટલ તો કે એમનું વેટ 1 ગ્રામ થશે. અને આમાં જ પરમાણુની સંખ્યા પણ કેટલી થશે તો કે પરમાણુની સંખ્યા 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુઓ ભેગા થશે, ત્યારે એમનું ટોટલ દળ 1 ગ્રામ થશે. તેમજ એમના જથ્થાને આપણે શું કહી શકીએ તો કે એમને 1 મોલ જથ્થો કહેવાય. તો કે ત્રણેય એક જ છે. આમ કયો તો પણ ભલે, આમ કયો તો પણ ભલે, અને આ બંનેનો સંબંધ દર્શાવો તો પણ ભલે. 1 ગ્રામ મોલ બરાબર એમાં પરમાણુની સંખ્યા 6.022 ગુણ્યા 10⁻23, 1 ગ્રામ મોલ બરાબર કેટલા મોલ? હાઇડ્રોજનના સંદર્ભમાં, બીજા કોઈના નહીં. તો કે 1 મોલ થશે. 1 મોલ એટલે આટલા ગ્રામ, એમાં સંખ્યા
કોઈ પણ રીતે તમને અવળા સવળું કોઈ પણ રીતે પૂછી શકે તો એ આપણને આવડવું જોઈએ. બીજું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. ઓક્સિજનનું તો લઈ લો. બીજું હિલિયમ. તો હિલિયમ છે, એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે ઘણા એવા તત્વો છે ને એ એક પરમાણુ સ્વરૂપે એટલે કે હિલિયમ પરમાણુ તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી. એટલે કે એ He2 અણુ તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવે છે. બરાબર, એ આપણે આગળ ભણીશું, અત્યારે કોઈ એનો મિનિંગ નથી. તો જે હિલિયમનો અણુ છે, તો હિલિયમનો 1 મોલ કરવા હોય આપણે હિલિયમના અણુના 1 મોલ, તો આપણને ખ્યાલ જ છે કે કોઈ પણના તમારે 1 મોલ એટલે શું થશે તો કે એમાં 6.022 ગુણ્યા 1023 He2ના અણુઓ હોય. કારણ કે અહીંયા આપણે હિલિયમ અણુ લીધેલો છે, પહેલાં હાઇડ્રોજન પરમાણુ લીધેલો એટલે કે હાઇડ્રોજન પરમાણુનો જથ્થો લીધેલો હતો. અહીંયા અણુ છે તો અણુઓ એટલે કે એમાં He2ના આટલા અણુઓ હોય. કેમાં તો કે 1 મોલ He2ના જથ્થામાં 6.022 ગુણ્યા 1023 પરમાણુઓ હોય. અને હવે આપણે જાણીએ છીએ કે હિલિયમનું જે આણ્વીય દળ પરમાણ્વીય દળ શું થશે તો કે હિલિયમના 1 પરમાણુ અહીંયા અણુ છે, તો 1 અણુમાં હિલિયમના 2 પરમાણુ રહેલા છે. તો હિલિયમના 1 અણુનું આણ્વીય દળ, તો એના માટે શું શબ્દ થશે તો કે એ પરમાણ્વીય દળ. જ્યારે He2 માટે આપણે શું થશે તો કે આણ્વીય દળ. તો હિલિયમના 1 પરમાણુનું પરમાણ્વીય દળ કેટલું થાય તો કે 4 ગ્રામ થશે, કે જે શોધાયેલું છે. એ આપણે યાદ રાખવાના મૂલ્યો છે. તો 4 થાય તો He2 છે એટલે કે 2 હિલિયમના પરમાણુઓ છે, 1નું 4 તો 2નું 8 થશે. તો અહીંયા શું થશે 8 ગ્રામ પર મોલ આણ્વીય દળ, હિલિયમના અણુનું આણ્વીય દળ. અને એ પણ કેમાં તો કે 1 મોલ જથ્થાનું આણ્વીય દળ 8 ગ્રામ પર મોલ થશે. તો 8 ગ્રામ, હવે તમને એમ કે તમે 8 ગ્રામ પર મોલ હિલિયમ અણુનું દળ લીધેલું છે, તો એમાં પરમાણુની સંખ્યા કેટલી હશે તો કે એમાં પરમાણુની સંખ્યા 6.022 ગુણ્યા 1023 હિલિયમના અણુઓ હશે. પરમાણુની સંખ્યા કેટલી હશે તો અણુ, જો આ એક વસ્તુ યાદ રહી કે અહીંયા શું કીધું કે 8 ગ્રામ પર મોલ છે હિલિયમ, તમારી પાસે આ જે જથ્થો છે હિલિયમનો 8 ગ્રામ પર મોલ, આ હિલિયમ અણુનો જથ્થો છે તમારી પાસે He2 આ જથ્થો. તો એમનું દળ 8 ગ્રામ એટલે કે આ જથ્થાનું દળ 8 ગ્રામ પર મોલ થશે. ત્યારે એમાં જે આ હિલિયમના અણુઓ He2ના અણુઓ જે હશે એમની સંખ્યા 6.022 ગુણ્યા 1023 હશે. અને આ જથ્થાને આપણે કેટલા મોલ કહી શકાય તો કે એમના 1 મોલ થશે. હવે એવું પૂછે કે એમાં પરમાણુ, હિલિયમ પરમાણુની સંખ્યા કેટલી હોય એવું પૂછી શકાય. તો એ ખરેખર આપણને આવડવું જોઈએ. તો એ કઈ રીતે થાય તો કે હવે આપણને ખ્યાલ છે કે એક હિલિયમનો પરમાણુ હોય, એક He2, એક હિલિયમનો અણુ હોય, અણુ, તો એમાં કેટલા પરમાણુ હોય તો કે 2 Heના પરમાણુ હોય. આપણે સીધું જોતા જ ખબર પડી જાય ને કે He2 અણુ છે, તો એમાં એક ક્યારે અણુ બનતો હોય તો કે 2 હિલિયમના પરમાણુ He અને He એ 2 ભેગા થઈને એક હિલિયમનો અણુ બનાવતા હોય છે. તો આપણે શું કહીએ, એક હિલિયમનો જે અણુ હોય તો એમાં 2 Heના પરમાણુ હોય એટલે કે હિલિયમના
પરમાણુ હોય તો આપણે ત્રિરાશિ મૂકી દેવાની. તો કે 8 ગ્રામમાં હિલિયમના અણુ કેટલા થાય છે? તો કે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 હોય તો કેટલા થાય? તો હવે જે આપણને આમને ગુણ્યા 2 કરશું તો એ આપણને ખરેખર શું મળશે? તો કે 2 × 6.022 × 10⁻23 He ના પરમાણુની સંખ્યા. સમજાઈ ગયું? પેલા અણુની સંખ્યા. આ તો તમને પૂછેલું હોય કે પરમાણુ કેટલા હોય, તો કે એ અણુ હોય એક અણુમાં, તો એક અણુમાં જેટલા પરમાણુ હોય એ આપણે ગણી શકીએ. એમને ગુણ્યા મલ્ટીપ્લાય કરી નાખીએ એટલે કે આપણે જે 8 ગ્રામ જથ્થો એટલે કે 1 મોલ જથ્થો છે તો એમાં 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 મળે છે. તો એમને વડે 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો આ અહીંયા એમના He2 એવું ના લખતા ક્યારેય, કારણ કે આ ખાલી હિલિયમના પરમાણુની સંખ્યા મળે છે. તો આ થઈ મોલની વાત. ત્યારબાદ હવે બીજા જે કન્સેપ્ટ છે કે 1 મોલ બરાબર આપણે જાણીએ છીએ કે એમાં અણુ કે પરમાણુની સંખ્યા 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 અણુ, પરમાણુ, આયન જેવું સંયોજન આપેલું હોય. તમને પરમાણુનું તત્વનું આપેલું હોય તો પરમાણુ, અણુનો જથ્થા આપેલો હોય તો અણુની સંખ્યા હોય, કોઈ આયનનો જથ્થો આપેલો હોય તો એમાં આયનની સંખ્યા હોય. તો કે 1 મોલમાં અણુ, પરમાણુની, આયનની સંખ્યા આટલી થઈ ગઈ. બરાબર. ત્યારબાદ હવે આપણને એ પણ ખ્યાલ છે કે 1 મોલ બરાબર કેટલું થાય? તો કે હંમેશા એમના આણ્વીય દળ, વજન, એટલે કે વજન કેટલું થાય? 1 મોલ જથ્થામાં હંમેશા કોઈ પણ પદાર્થનું વજન કેટલું થશે? તો કે એ હંમેશા એમના આણ્વીય દળ અથવા તો જો પરમાણુ હશે તો એ એમના પરમાણ્વીય દળ, અને એ પણ કયા એકમમાં? તો કે ગ્રામ પર મોલમાં. ભૂલતા નહીં, ખાલી ગ્રામમાં જે આપણે આગળ કેલ્ક્યુલેશન કરી, ગ્રામમાં કેલ્ક્યુલેશન કરી એ પણ નહીં, AMUમાં કરી એ પણ નહીં, કારણ કે એ આપણે એક અણુ અથવા તો એક પરમાણુનું દળ મળતું હતું. જ્યારે આ 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુઓના દળનો જ હંમેશા ઉપયોગ કરવાનો. અથવા તો આપણે શું કીધું? તો કે જો અણુ હોય તો આણ્વીય દળ જેટલું, અને એ પણ ગ્રામ પર મોલમાં. બરાબર. તો કે 1 મોલ એટલે કોઈ પણ પદાર્થનો જથ્થો કેટલો થયો? તો કે એમના પરમાણુ હોય તો એમના પરમાણુય દળ જેટલો, અને એ પણ ગ્રામ પર મોલમાં. જો અણુ હોય તો એમના આણ્વીય દળ જેટલો, એ પણ ગ્રામ પર મોલમાં. ત્યારબાદ આટલું ખ્યાલ આવી ગયો. હવે તમને એમ પૂછેલું હોય કે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 કોઈ પણ અણુઓની સંખ્યા દર્શાવે છે તો એમનું દળ કેટલું થતું છે? તમને ઉલ્લેખ કરેલો હશે કે ઓક્સિજન અણુ છે, ઓક્સિજન 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 ઓક્સિજન અણુનું દળ કેટલું થતું હશે? તો એ પણ કેટલું થશે? તો કે એ એમના આણ્વીય અથવા તો પરમાણ્વીય દળ જેટલું થશે. તો આપણે આને આમ પણ લખી શકાય. બરાબર.
તો કે એ એમના આણ્વીય દળ અથવા તો પરમાણુવીય દળ, અથવા તો એમ પણ કહી શકાય કે કોઈ પણનું આણ્વીય અથવા તો પરમાણુવીય દળ આપણે ગ્રામ પર મોલમાં જાણીએ છીએ, બરાબર. તો એમાં અણુ, પરમાણુ, આયનની સંખ્યા કેટલી હશે? તો કે આને આમ પણ કહી શકાય, એટલે કે આ બરાબર આમ પણ થાય, અને આના બરાબર આ પણ થશે, આના બરાબર આ પણ થશે, આના બરાબર આ પણ થશે, ત્યારબાદ આના બરાબર, એટલે કે ત્રણેય એકબીજાના રિલેશનમાં છે. કોઈ પણને તમારે ઉલટ સુલટ કરવું હશે તો તમે એમને કરી શકશો. આટલી સંખ્યા પૂછી હોય તો તમને દળ પૂછે તો દળ તમારે કહી દેવાનું, આટલું દળ હોય તો તમને સંખ્યા પૂછે તો એ હંમેશા આટલી સંખ્યા થતી હશે, અને આટલી સંખ્યા હોય ત્યારે હંમેશા એમના એક જ મોલ થતા હશે. અને ધારો કે એમ પૂછેલું હોય કે આટલા મોલ છે તો કેટલી સંખ્યા, તો એકબીજાનો આપણે ત્રિરાશિ ઉપરથી ભરપૂર ઉપયોગ કરી શકીએ. એટલે કે કોઈ પણનું તમને અંદાજિત હું તમને એમ પૂછું કે 32 ગ્રામ જે છે ઓક્સિજનનું પરમાણુવીય દળ છે, તો હવે હું તમને એની જગ્યાએ 16 ગ્રામ ઓક્સિજન પરમાણુનું દળ આપું તો એમાં ઓક્સિજનના અણુઓની સંખ્યા કેટલી થશે? તો પહેલાં આપણને યાદ હોવું જોઈએ કે ઓક્સિજનનું આણ્વીય દળ કેટલું થશે ગ્રામ પર મોલમાં? તો કે ઓક્સિજનનું આણ્વીય દળ 32, એટલે કે 32 ગ્રામ થશે. 32 ગ્રામ હોય, આ તો મેં ખાલી આણ્વીય દળ, પરમાણુ દળ શા માટે? કારણ કે અહીંયા તમે કોઈ પણ તત્વ, પદાર્થ અથવા તો સંયોજનનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ત્યારે આણ્વીય દળ હોય ત્યારે કેટલી સંખ્યા મળતી હોય? 6.022 ગુણ્યા 10⁻23. તો હવે મેં તમને શું કીધું? તો કે મારે 16 ગ્રામ ઓક્સિજન અણુ, પરમાણુની વાત નથી કરતો, તો 16 ગ્રામ O2 અણુ હોય, આ O2 અણુ, તો એમાં પરમાણુની સંખ્યા કેટલી હોય? તો આ ત્રિરાશિ ઉપરથી તમે કરી શકો. તો આવી રીતે કોઈ પણના ધારો કે મોલ આપેલા હોય તો કે 2 મોલ ઓક્સિજન છે, 2 મોલ ઓક્સિજન, O2 અણુના 2 મોલ છે, તો એમાં પરમાણુની સંખ્યા કેટલી થશે? 2 મોલ ઓક્સિજન અણુ છે તો એમાં મારે ઓક્સિજનના જે અણુ તો એમની સંખ્યા શું થશે? તો કે આપણને ખ્યાલ છે કે 1 મોલમાં કેટલી છે? તો 1 મોલમાં 6.022 ગુણ્યા 10⁻23, તો 2 મોલમાં કેટલી? એટલે કે ત્રિરાશિ ઉપરથી તમને કોઈ પણનો આન્સર મળી જશે અને ત્રણેય એક જ વેલ્યુ થશે. હવે બીજી જે એક્સ્ટ્રા વેલ્યુ એડ કરવાની એ શું છે? બરાબર. તો હવે એક 22.4 લીટર એવો શબ્દ, તો આ શા માટે? તો કે જ્યારે કોઈ વાયુમય પદાર્થ હોય અથવા તો કોઈ પણ તમારે પ્રવાહી હોય ત્યારે હંમેશા આમનો ઉપયોગ કરવાનો આવે. તો કે
એમની ડેફિનેશન શું થશે તો કે જ્યારે કોઈ વાયુમય પદાર્થ હોય વાયુમય પદાર્થ ત્યારે આપણે ખરેખર એમનું દળ એવો શબ્દનો ઉપયોગ ના કરવાનો હોય તો એમના માટે હંમેશા એમનો કદનો ઉપયોગ થતો હોય છે વાયુમય પદાર્થ હોય કોઈ વાયુ છે આપણી ફરતે જે ઓક્સિજનને શું ખરેખર આપણે એમ કીધું કે 10 ગ્રામ ઓક્સિજન મેં શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયામાં લીધો તો એ ખરેખર એ વેલિડ નથી એટલે એમનો જે ઉપયોગ કરવાનો થશે જ્યારે પ્રક્રિયાઓમાં ત્યારે હંમેશા એમનો ઉપયોગ લીટરમાં એટલે કે એલ જે લખેલો છે એ એમનો એકમ છે તો એમના માટેની એક કન્ડિશન છે તો કે એસટીપી એટલે શું સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર એટલે કે સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર તો કે ટેમ્પરેચર કેટલું હોવું જોઈએ ટેમ્પરેચર એટલે કે તાપમાન 273 કેલ્વિન અને પ્રેશર એટલે કે દબાણ 1 બાર દબાણ એટલે કે 1 બાર દબાણ અને 273 કેલ્વિન તાપમાન જ્યારે હોય ત્યારે કોઈ પણ વાયુમય પદાર્થ અથવા તો અણુ અથવા તો પરમાણુ એમનું અથવા તો તત્વ એમનું કદ જે હશે એ 1 મોલે કેટલું થશે 1 મોલે 22.4 લીટર થશે ત્યારે એવું નહીં ગણવાનું કે તો આપણે કેલ્ક્યુલેશનમાં કરવા માટે ઉપયોગી થશે કે 22.4 લીટર બરાબર કેટલા ગ્રામ પરંતુ આપણે જે લીટરમાં જે શબ્દનો ઉપયોગ કે જે પ્રક્રિયાઓમાં આપણે પ્રક્રિયા કરાવી હોય ત્યારે જ કંઈ ઓક્સિજન વાયુનું દળ તો નથી મપાતું કારણ કે ઓક્સિજન વાયુ જે છે એ પ્રસરેલો એને શું તમે ભેગો કરીને એમનું દળ માપી શકો ના માપી તો એમનું કદ માપી શકો કારણ કે એમને ફ્લાસ્કમાં એવી રીતે એને ઠંડો પાડીને તમે એમનું કદ માપી શકો તો શું કીધું તો કે 1 મોલ બરાબર કોઈ પણ વાયુમય પદાર્થનું 1 મોલ હોય ત્યારે એમના કેટલા લીટર હોય તો કે 22.4 લીટર અને એ ક્યારે તો કે જ્યારે એ 273 કેલ્વિન તાપમાને હોય એટલે કે એમના ફરતેનું જે તાપમાન હોય એ 273 કેલ્વિન હોય અને એમની ફરતેનું જે વાતાવરણનું દબાણ હોય એ કેટલું હોય 1 બાર દબાણ હશે ત્યારે કોઈ પણ 1 મોલ વાયુનું કદ 22.4 લીટર થશે એટલે કે હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ તો આપણે 1 મોલ હિલિયમ અથવા તો ઓક્સિજન O2 ગેસ સિમ્બોલ તમને ખ્યાલ જ છે કે G એટલે ગેસ જો L હોય તો લિક્વિડ અને S દર્શાવેલો હોય તો એ સોલિડ તો 1 મોલ O2 ગેસ છે 1 મોલ O2 ગેસ તો એમનું કદ કેટલું થશે તો કે આપણને કીધું કે કોઈ પણ વાયુ હોય કોઈ પણ વાયુ એ જો 273 કેલ્વિન તાપમાન અને 1 બાર દબાણ જેવી જો કન્ડિશન ફોલો કરતો હોય ત્યારે હંમેશા એમનું કદ 22.4 લીટર થશે અથવા તો આપણે એમ પણ કહી શકાય કે 22.4 લીટર ઓક્સિજન હોય ત્યારે એમના મોલ કેટલા થશે તો કે એમના મોલ 1 મોલ થશે એવી રીતે કોઈ પણનું ક્લોરીન ગેસ છે 1 મોલ ક્લોરીન ગેસ બરાબર પણ કેટલું થશે તો કે 22.4 લીટર કેમ પેલું 1 મોલમાં સંખ્યા હંમેશા ફિક્સ જ હોય કે 6.022 ગુણ્યા 1023 પરમાણુ એટલે એટલા જ પરમાણુ જોવા મળે એવી રીતે જ્યારે વાયુમય કોઈ
વાયુ અવસ્થામાં કોઈ અણુ પદાર્થ અથવા સંયોજન હોય ત્યારે એમનો 1 મોલ હશે, કોઈ પણના આપણે એમ કીધું હોય કે આ એમનો 1 મોલ જથ્થો છે, તો આપણે એટલો વિચારી લેવાનું કે એમનું કદ કેટલું હશે, તો કે એમનું કદ 22.4 લીટર હશે। તો આ થઈ કદની વાત। બરાબર। તો હવે આ 4 નો જે સંબંધ છે એ આપણે જોવાનો છે। તો શું આ 3 નો તો આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે 1 મોલ હોય કોઈ પણ પદાર્થના 1 મોલ, ત્યારે એમાં પરમાણુની સંખ્યા કેટલી હોય, તો કે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 અને ઊંધું પૂછે કે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુ અથવા તો અણુની સંખ્યા હોય ત્યારે હંમેશા કોઈ પણ પદાર્થના મોલ કેટલા થશે, તો આપણે એમ કહી શકાય કે એમના મોલ હંમેશા 1 જ થશે। તો આ બંનેનો રિલેશનશિપ એક જ થયો કે 1 મોલ એટલે આટલું અને આટલા બરાબર 1 મોલ। ત્યારબાદ આપણે બીજું એક કે 1 મોલ બરાબર હંમેશા એમનું દળ, પરમાણુ હોય અણુ હોય કે કોઈ પણ હોય, તો જો પરમાણુ હોય તો એમના પરમાણુય દળ જેટલું, અને એ પણ ક્યાં એકમમાં, તો કે ગ્રામ પર મોલમાં, નહીં કે ગ્રામ ખાલી, નહીં કે એએમયુ, કારણ કે એએમયુ ને ગ્રામ એ એક પરમાણુનું દળ મળતું। આ 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 એટલે કે એટલા જથ્થાનું મળે ત્યારે હંમેશા કેટલું થાય, 1 મોલ થશે। તો કે 1 મોલ એટલે કે કોઈ પણ પદાર્થના 1 મોલ એટલે કે એમનું જો અણુ હોય તો એમના આણ્વીય દળ જેટલું, પરમાણુ હોય તો પરમાણુય દળ જેટલું, કોઈ સંયોજન હોય તો સંયોજનના દળ જેટલું। બરાબર। અને એ પણ ક્યાં એકમમાં, તો કે ગ્રામ પર મોલ એકમમાં। હવે માનો કે હું કોઈ પદાર્થ અથવા તો સંયોજનનું આણ્વીય દળ જાણું છું, મને ખ્યાલ છે, ધારો કે NaOH છે તો મને ખ્યાલ છે કે એ સંયોજનનું દળ 40 ગ્રામ પર મોલ છે, એટલે કે એમનું આણ્વીય દળ 40 ગ્રામ પર મોલ છે। તો હવે હું જ્યારે 40 ગ્રામ પર મોલ NaOH નું વજન લઉં ત્યારે મારે એમના મોલ કેવા હોય, તો કેટલા મોલ થશે, તો કે આપને ખ્યાલ 1 મોલ બરાબર આણ્વીય દળ છે, આપણી પાસે આણ્વીય દળ તો જાણીએ છીએ, તો એ જથ્થાના મોલ કેટલા થશે, તો કે એમના મોલ હંમેશા 1 જ થશે। તો આ બંને પણ રિલેશન આપણે સમજી ગયા। ત્યારબાદ આ તો કે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 પરમાણુ ક્યારે થાય, તો કે એમના આણ્વીય દળ જેટલું વજન હોય, હમણાં કેમ કીધું કે 40 ગ્રામ મને ખ્યાલ છે કે 40 ગ્રામ NaOH છે એનું સંયોજનનું જે આણ્વીય દળ છે એ 40 ગ્રામ છે, તો એમાં પરમાણુની સંખ્યા મારે શોધવી હોય તો એ હંમેશા કેટલી હશે, તો કે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 જ જોવા મળશે। અથવા તો આટલી સંખ્યા હોય સોડિયમ અને હાઇડ્રો એટલે કે NaOH ને એક જે સંયોજન એટલે કે એના માટે આપણે અણુ કે પરમાણુ એવું ને સૂત્રદળનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તો ખ્યાલ જ। તો એમનું જે એક સૂત્ર NaOH જે છે, તો આ એટલા એમની જે સંખ્યા ભેગી થઈને એમનું ટોટલ દળ પણ કેટલું થતું હશે, તો કે એ હંમેશા એમના આણ્વીય દળ જેટલું થતું હશે। બીજું ઓક્સિજન લઈ લો, તો કે ઓક્સિજન પરમાણુ લ્યો કે અણુ લ્યો એમાં ડિફરન્સ છે। ઓક્સિજન અણુ લ્યો તો 16 ગ્રામ એટલે કે પરમાણુય દળ એમનું 16 ગ્રામ પર મોલ થશે, જ્યારે આણ્વીય દળ લ્યો તો O2 અણુ થઈ ગયો, તો O2 એટલે કે 16 × 2 તો કે 32, તો 32 ગ્રામ પર મોલ મારી પાસે ઓક્સિજન અણુનો દળ હશે, ત્યારે એમાં પરમાણુની સંખ્યા કેટલી અણુની સંખ્યા કેટલી હશે, તો કે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23। હવે 16 ગ્રામ ખાલી ઓક્સિજન હશે એટલે કે O2 ની, તો એ શું થયું, પરમાણુ થયો, તો એટલા પરમાણુ 16 ગ્રામ પરમાણુનું દળ ધરાવતું ઓક્સિજનનો જથ્થો લઈશ
તો એમાં ઓક્સિજનના પરમાણુની સંખ્યા કેટલી હશે? તો કે એ 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 જ હશે. તો આ બંને પણ એકબીજાને રિલેટિવ થઈ ગયા. તો કે આ હોય તો એમાં આટલી હોય અને આટલું હોય ત્યારે હંમેશા એ આટલું જ જોવા મળે. તો હવે એક નવો કે જે આ પણ એ પણ અહીંયા ઉપયોગી થશે. એ આપણે એક તો જોઈ લીધું કે વાયુનું કદ, જ્યારે 1 મોલ તમારે વાયુનું કદ હોય તો એ કદ કેટલું જોવા મળતું હતું? તો કે 22.4 લીટર. હવે કોઈ વાયુ છે એને મારી પાસે 22.4 લીટર, ધારો કે બ્રોમિન વાયુ છે મારી પાસે, એમનું કદ મારી પાસે 22.4 લીટર છે. તો એમના મારા મોલ શોધવો હોય તો મોલ કેટલા થશે? તો કે આપને ખ્યાલ છે 22.4 લીટર કોઈ પણ વાયુનું કદ હોય ત્યારે હંમેશા એમના એક જ મોલ થતા હોય છે, અને 1 મોલ હોય ત્યારે હંમેશા એમનું કદ 22.4 લીટર થતું હોય છે. તો જેવી રીતે 1 મોલના આ બંને સાથે સંબંધો છે, એવી રીતે 22.4 લીટર જે કદ મળે છે એમના પણ આ બંને સાથે સંબંધો હશે જ. તો કે 22.4 લીટર કોઈ પણ 4 લીટર ધારો કે હિલિયમ વાયુ છે મારી પાસે, 22.4 લીટર હિલિયમ વાયુ, તો આના મોલ તો મને ખબર જ છે કે એમના મોલ હંમેશા 1 થશે. તો હવે જે આ 22.4 લીટર હિલિયમ જે વાયુ છે એમનું કદ આટલું મને મળે છે, એટલે કે મેં લીધેલું છે આટલું 22.4 લીટર. તો હવે એ હિલિયમનું ખરેખર મારે આણ્વીય અથવા તો પરમાણ્વીય દળ શોધવું હોય તો એ મળી જશે? તો કે એમનું દળ આપને ખ્યાલ 22.4 લીટર હોય ત્યારે એમના આણ્વીય અથવા તો પરમાણ્વીય દળ જેટલું વજન થશે. તો કે 22.4 લીટરે એમનું ગ્રામમાં વજન કેટલું થશે? તો આપણને ખ્યાલ જ છે કે હિલિયમનું પરમાણ્વીય દળ કેટલું છે? 4. પણ હિલિયમનો અણુ છે એટલે કે એમાં 2 હિલિયમના પરમાણુ હોય છે, તો 4 × 2 એટલે કે 8 ગ્રામ પર મોલ થશે. તો હું એમ કહી શકું કે 22.4 લીટર મારી પાસે હિલિયમ વાયુનું કદ હોય તો એમાં હિલિયમનું જે પરમાણ્વીય દળ હશે કે એમાં હિલિયમનું જે દળ હશે એ હંમેશા 8 ગ્રામ પર મોલ હશે. એટલે શું થયું કે 22.4 લીટરમાં એમના આણ્વીય કોઈ પણ, અહીંયા આપણે હિલિયમનું એક્ઝામ્પલ લીધું, અહીંયા કોઈ પણનું લ્યો તો એમના આણ્વીય અથવા તો પરમાણ્વીય દળ જેટલું જ વજન થશે. ત્યારબાદ હવે મારે એમ કહેવું હોય કે 8 ગ્રામ મારી, ધારો કે હું 8 ગ્રામ હિલિયમ વાયુ છે તો એમનું ખરેખર કદ કેટલું હશે વાયુમાં? તો કે 22.4 લીટર. તો કે આણ્વીય અથવા પરમાણ્વીય દળ જેટલું વજન હોય ત્યારે કદ હંમેશા કેટલું થશે? તો કે એ પણ 22.4 લીટર જ થશે. ત્યારબાદ હવે એક કે 22.4 લીટર મારી પાસે હિલિયમ વાયુનું કદ છે, તો એમાં હિલિયમના અણુની સંખ્યા કેટલી હશે? તો એ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે એમાં 1 મોલ થતા હોય અને 1 મોલમાં કેટલી હોય? 6.022 ગુણ્યા 10⁻23. તો કે 22.4 લીટરમાં તમને એમ પૂછે કે હિલિયમના અણુઓની સંખ્યા કેટલી હશે? તો કે એ 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 હિલિયમના અણુઓ રહેલા હોય છે. જ્યારે ઊંધું પૂછે કે 6.022 ગુણ્યા 10⁻23 કોઈ વાયુમાં પરમાણુ અણુઓ રહેલા છે તો એમનું કદ કેટલું થતું છે? તો કે એમનું કદ પણ કેટલું થતું છે? તો કે એ પણ 22.4 લીટર થતું હશે. તો આ થઈ ગયા બધા વચ્ચેના રિલેશનો, એટલે કે કોઈ પણનું મૂલ્ય આપેલું હોય એમાંથી તમારે કોઈ પણનું મૂલ્ય શોધવું હોય તો એ આપણે એમનો ઉપયોગ કરીને શોધી શકાશે. તો આ થઈ આપણી બેઝિક ડિટેલ્સ, એટલે કે જે દ્રાવણોના સાંદ્રતા એકમોમાં જે આપણે ઉપયોગી છે, તો આ એમની રિવિઝન થયું. તો હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં
દ્રાવણોના સાંદ્રતા એકમોનો અભ્યાસ કરીશું. એક વખત રિવિઝન કરી નાખજો, કારણ કે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક નહીં 5 વખત કરશો એ પણ સારું જ રહેશે તમારા માટે. તો અહીંયા સુધી રાખીએ. થેન્ક યુ.